چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مخالفین پر چڑھائی. گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب میں کہا، ہم وہ نہیں جو مخالفین سے کاغذات نامزدگی چھینے. ایک جیل سے نکلنے کے لیے دوسرا جیل جانے سے بچنے کے لیے الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے. کیا یہی لاہور کی قسمت ہے کہ چوتھی بار اسی بندے کو مسلط کیا جائے؟ تیاری پکڑیں، دمادم مست کلندر ہوگا. 8 فروری کو منہ توڑ جواب دیں گے. پہلے بھی کچھ لوگ کسی اور کے کندھوں پر سیاست کرتے رہے، آج بھی وہ کسی اور کے کندھوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں. سیاسی جماعتوں کو پیغام ہے، الیکشن لڑو. ہمارا 5 سال پلان میں ہم اپنے عوام کے تنخواہوں میں ڈبل کیسے کر سکیں گے. 5 سال کے اندر ہم چاہیں گے ہم جو غریب ترین جو ہمارے ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہوگا ان کے لیے ہم 300 یونٹ کا سولر بجلی حکومت اس کا وہ پے کر کے ان کو سولر دلوائیں گے. کہ میں 20 لاکھ گھر یہاں سندھ میں بنا رہا ہوں اپنا زمین اپنا مکان پروگرام کے نام سے، جس سے ہم نہ صرف سیلاب متاثرین کو پکا گھر بنا رہے ہیں مگر غریب ترین عورتوں کو ان گھر کا مالک بنا رہے ہیں، مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. انتخابی منشور کا اعلان کرتے ہوئے بلاول بھٹو کے عوام سے 10 وعدے. غریبوں کے لیے 300 یونٹ تک بجلی مفت، 30 لاکھ گھروں کی تعمیر، 5 سال میں ہر پاکستانی کی تنخواہ دگنا کر دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا مزدور کے لیے بے نظیر کارڈ، نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ، کسانوں کے لیے ہاری کارڈ جاری کرنے کا وعدہ، مفت علاج، ہر بچے کی تعلیم تک رسائی کی یقین دہانی. مسئلہ اسلام آباد سے، مسئلہ نہ کوئٹہ سے، نہ حیدرآباد سے، نہ کراچی سے، نہ لاہور سے، نہ پشاور سے. مسئلہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ سے ہے. دنیا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کے لیڈر آصف زرداری نے کسی سے زبان کی اور پھر وہ پھر گیا. ہم نے کبھی یہ دھندا نہیں کیا. انشاءاللہ جتنے بھی وعدے آپ کے ساتھ بلاول نے کیے ہیں وہ ہم سب پورے کریں گے. پاکستان غریب نہیں، صرف اسلام آباد غریب ہے. مسئلہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں سے ہے جن کی سوچ نہیں جاگتی. شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف زرداری کا گڑھی خدا بخش جلسے سے خطاب. کہا، ایسا کبھی نہیں ہوا، میں نے زبان کی ہو اور پھر بدل جاؤں. مقصد ہے آپ کو حقوق ملیں. گلگت بلتستان کو ہم سیراب کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے ذریعے 1973 کی آئین کو بحال کیا. بی بی شہید اور بھٹو کمال کے لوگ تھے جنہوں نے شہادتیں قبول کی. سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ آج سے عام انتخابات کے مہم کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. 9 فروری کو دیکھیں گے لندن کون جائے گا. جب جمہوریت کو خطرہ ہو پی پی کارکن چھپتے نہیں. رضا ربانی بولے، کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ بے نظیر بھٹو وطن واپس آئے. نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ محترمہ نے جیلیں کاٹی، بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں. اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 16ویں برسی. گڑھی خدا بخش میں جیالوں کی بے نظیر شہید کی قبر پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی. بے نظیر بھٹو کی جائے شہادت لیاقت باغ راولپنڈی میں بھی قرآن خوانی. مسلم لیگ نون کی انتخابی تیاریوں میں تیزی. نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا 70واں اجلاس. لاہور ڈویژن میں اسلام آباد کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کے لیے انٹرویو. لیگی قائد ٹکٹ جاری کرنے کا حتمی فیصلہ کریں گے. شہباز شریف کا کہنا ہے مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں آئندہ الیکشن میں کامیاب ہوگی. شہباز شریف کی جھنگ کے علاقے آمد. سینئر سیاستدان فیصل صالح حیات کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری. سپریم کورٹ پارلیمان کی رائے کو اپنی رائے سے تبدیل نہ کرے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافی نہیں. شفافیت اور انصاف تک رسائی میں مدد ملے گی. چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی سے عدلیہ زیادہ بااختیار ہوگی.
आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। फैसले का मतन चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तसल्ली बख्श अंदाज में काम कर रहा है। खराबी की खबरें दुरुस्त नहीं। आम इंतखाबात के निकात के लिए जारी मराहिल में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। खुदकार निज़ाम की मुताद्दिद दफा टेस्टिंग भी हो चुकी। EMS का बुनियादी मकसद इलेक्शन नताइज की तरसील और टेबुलेशन मुरतब करना है। सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ पोलिंग डे पर होगा। NA 123 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। फैसलाबाद से आबिद शेर अली और ताहिर जमील के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। खैरपुर से मंजूर वसान के कौमी और सूबाई असम्बली के सीट के लिए कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। NA 43 टांग से फजलुर रहमान के साहबजादे मुफ्ती असद महमूद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 264 से जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी मंजूर। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल के NA 247 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। मुस्लिम लीग रहनुमा चौधरी नईम एजाज के NA 53 और PP 10 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मंजूर। कारकुनों की बड़ी तादाद चौधरी नईम एजाज के हमरा RO ऑफिस पहुंची। पुरजोश कारकुनों की नारेबाजी। मुल्क भर में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान के सामने पेश। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 2 हलकों से 24 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन में कायम कंट्रोल रूम ने काम शुरू कर दिया। कंट्रोल रूम इंतखाबी नताइज मुकम्मल होने तक फाल रहेगा। कोयटा में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। बलोचिस्तान असम्बली की 9 सीटों पर 182 कागजात नामजदगी की छानबीन हो चुकी। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर 29 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। PK 82 से नून लीग पेशावर के सिटी डिस्ट्रिक्ट सदर मलिक नदीम के कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब में मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। TLP और जमात इस्लामी की खवातीन की स्क्रूटनी जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जमातों के कागजात की छानबीन कल होगी। पेशावर में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 32 कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। कराची जिला जनूबी के हलकों पर तीसरे रोज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। हल्का NA 240 से MQM के उम्मीदवार अरशद बोहरा के कागजात नामजदगी पर फैसला 30 दिसंबर तक महफूज। हल्का NA 239 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अब्दुल रशीद, जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार मौलाना नूरुल हक और PTI के उम्मीदवार अब्दुल वहाब बलोच के कागजात नामजदगी मंजूर। हल्का NA 240 से TLP के उम्मीदवार शर्जील गोपलानी के कागजात मंजूर। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। SHO सदर रावलपिंडी की सरबराही में टीम ने 9 मई केस में गिरफ्तार किया। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल आइंदा समाअत 29 दिसंबर को होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट से शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर नोटिस लेने का मुतालिबा। तौहीन इलेक्शन कमीशन के साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायद न हो सकी। समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन अडियाला जेल रावलपिंडी से वापस चला गया। उस्मान डार और उनकी वालिदा के इल्जामात। ख्वाजा आसिफ ने 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। कानूनी नोटिस में 14 रोज में हर्जाना अदा करने का मुतालिबा। कुछ रोज कबल उस्मान डार की वालिदा ने इल्जामात लगाए थे कि ख्वाजा आसिफ के 20 लोगों ने उन्हें घर पर जदोकोब किया था।
मौजूदा निजाम अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं, इस फरसूदा निजाम को बदलना होगा। तहरीके जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद कुल कहते हैं इस बार जवान सरकार होगी, महंगाई के तूफान में फंसी हुई अवाम के मसाइल हल करेंगे। तहरीके जवानाने पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इब्राहिम हैदरी में शहदाए पाकिस्तान रैली का इनेकाद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला फोग और स्मोक की जद में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर, रास्ते भी धुंध में गुम। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट धुंध की वजह से बंद, शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करे। मोटरवे हुकाम की शहरियों को हिदायत। बागों का शहर लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 रिकॉर्ड। महंगाई के मारे आवाम को महंगी बिजली का बड़ा झटका लगाने की तैयारी। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली फी यूनिट 4 रुपए 66 पैसे महंगी करने की सिफारिश। नेपरा में CPPA की दरखास्त पर समाअत। नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए निर्ख बढ़ाने की इस्तदा की गई। स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छट गए। 100 इंडेक्स 1692 पॉइंट्स इजाफे के बाद 62,863 पर बंद। 67 करोड़ हिस्से के लेन देन में सरमायाकारों ने 208 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में डॉलर की मुश्किलात कम ना हो सकी। इंटरबैंक पे डॉलर 17 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 70 पैसे सस्ता हो गया। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 1,000 रुपए महंगा होकर 2,20,600 रुपए में फरोख्त हुआ। बैंकों ने हुकूमत को सस्ते दामों कर्ज देने से माजरत कर ली। मार्केट ट्रेजरी बिल्स की नीलामी में स्टेट बैंकों से कम शरह सूद पर कर्ज लेने में नाकाम रहा। 3, 6 और 12 माह की मुद्दत के ट्रेजरी बिल्स साबका शरह सूद पर फरोख्त किए गए। स्टेट बैंक ने बैंकों को 1,980 अरब रुपए के टी बिल्स बेच दिए। शरह सूद में कमी की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। ननकाना साहिब में 11वीं ऑल पाकिस्तान आर्म्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने पंजे लड़ाकर अपनी ताकत दिखाई। फातेह खिलाड़ियों ने शायकीन से भरपूर दाद वसूल की।